नकाबपोश और बहरूपिया सरकार दा मुखौटा मैं बार बार ला के सुटिया। आखे जी ना खाण देंगे ते ना खावांगे, खांदे भी ने टका के ते खवाउंदे भी ने रज के। ਉਹਦਾ प्रमाण देऊं ਤੁਹਾਨੂੰ। अज बंदा हवाई गल करे, कोई इंडिविजुअल गल करे, मैं समझ सकदा, लेकिन ये स्टेट के पक्ष की गल है। स्टेट के खजाने नूं ये नंगे चिट्टे डकैती मार रहे हैं। 15 सितंबर को हाई कोर्ट ने रूपनगर के एसएसपी को बुलाया और फटकार लगाई और कहा कि तुम फेल हो। अगर वो एसएसपी को कह रहा है तो एसएसपी सरकार का ही नुमाइंदा है। तुम फेल हो, तुमने इलीगल माइनिंग को कर्टेल नहीं किया। और यह उस वक्त की बात है जब तरन तारन में एसएसपी गुरमीत चौहान का तबादला किया जाता है एमएलए की शिकायत पे। देखिए एमएलए पुलिस की शिकायत कर रहा है, ओ मैनू माइनिंग नहीं करने देंगे जी। हाँ जी, मेरे रिश्तेदार पे केस डाल दिया, हमारी माइनिंग रोक दी इन्होंने, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया। ये शिकायत है एमएलए की। पंजाब में जितने धंधे हैं उन पे इनका कब्जा है। बिजनेस पंजाब को बेचना और गिरवी रखना, यही धंधा है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उसके बाद 15 सितंबर के बाद एक शिकायत विशाल सैनी साहब दर्ज करते हैं 23 अक्टूबर को, और वो इनकी पॉलिसी को साथ में लगा के शिकायत दर्ज करते हैं। और गांव है नानगरा कलमोट ते खेड़ा कलमोट। आप कलमोट को भूल जाइए क्योंकि ये दोनों, इनके जो हदबस्त नंबर हैं वो एक ही है, ये दोनों एक ही जगह है। इसमें पॉलिसी ये कहती है कि मैनुअल माइनिंग अलाउड है, मैनुअल माइनिंग अलाउड है। मैनुअल माइनिंग का मतलब टिप्पर नहीं लग सकता उसमें, ठीक है जी। वहां जेई बैठ के, सरकार का जेई बैठ के, ठीक है, हजारों टिप्पर से रेत निकाल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। यह कोई पिन तो है नहीं कि जेब में डाल के चल दिए। हजारों टिप्पर जा रहे हैं। मुझे एक ट्रक अगर इंपाउंड हुआ वो बताएं, एक ट्रक। हजूर वहां पहाड़ थे, पहाड़ों को खोद के साफ कर दिया, उसके बाद जमीन से 30 फुट नीचे चले गए। 10 फुट से नीचे जा ही नहीं सकते। इतना नीचे चले गए कि जमीन का पानी बाहर आ गया। और एनवायरमेंट क्लियरेंस है नहीं, कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं। ये वो लोग हैं छुपे रुस्तम, नकाबपोश, जो ये कह के आए थे कि हम माइनिंग कॉरपोरेशन बनाएंगे, हम शराब की कॉरपोरेशन। शराब की चोरी तो पकड़ी गई, अब दर दर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। ये उससे भी बड़ी चोरी है। बहुत सी सरकारें माइनिंग पे गिरी हैं। सर केजरीवाल ने क्या थी माइनिंग? केजरीवाल, मैं सवाल बाद चलूंगा। केजरीवाल ने की कैसे पूछो? माइनिंग बारे बोलिया थी कि जो रेत दो पंजाब। नहीं, केजरीवाल साहब ने कहा, मैं बार बार कह चुके हैं। हाँ, मतलब फोके बंदे, फोके भोली जी सूरत 1000 रुपये की कमीज जी पा के जे करता है 40 करोड़ रुपया तो मकान ते लाता है। 6 लाख 7 लाख रुपये के जहाज फिरते हैं। इन्हों के कहने की है, ये तो झूठ बेचते हैं मित्रा, ये तो झूठ बेचते हैं। उसने कहा था 20,000 करोड़ रुपया निकालूंगा। बड़ा अच्छा सवाल किया। 20,000 करोड़ पहले साल दूंगा। 145 आया। कितना? 145। झारखंड 8,000 करोड़,
आंध्र प्रदेश 5,000 करोड़, गुरु चुप, आंध्र प्रदेश 5,000 करोड़, ठीक है जी। तेलंगाना 4,000 करोड़ एक साल का, दरिया 300-400 किलोमीटर, यहां 1,300 किलोमीटर, 170 साल की सप्लाई है, प्राइस फिक्स नहीं की। किसी दुकान पे गए हो कभी, बगैर प्राइस बिकती हो? कि टूथपेस्ट प्राइस नहीं पता, जिन्ने दी लानी लाओ यार, महंगी कर दूं कल नूं आज सस्ती कर दूं। कभी देखी है कोई चीज बिकती? या शराब भी बिकती है, रेत भी बिकती है। जो 2,000 रुपए की ट्रॉली थी, इन्होंने कहा था 1,500 में देंगे गरीब को, गरीब के मकान बनवाएंगे, वो आज कांग्रेस की सरकार में 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 3,300 में मिलती थी 3 सैकड़ा, आज 21,000 रुपए सैकड़ा। किसके पास, किसकी जेब में जा रहा है ये किसका एरिया है? फॉर्मर मिनिस्टर का एरिया नहीं है। उसका रिश्तेदार है ताराचंद, जो ठेकेदार है, टिक्का सिंह। टिक्का ते तारा, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड दी सेम थिंग। गल ठेकेदार दी नहीं, गल पीछे कौन है, पीछे कौन है भाई, कठपुतली नचाता कौन है, वो है। तभी तो मैं कहता हूं यार, दब गया ठेकेदारी सिस्टम के नीचे। जहां जहां ठेकेदारी सिस्टम नहीं है, कोई 8,000 करोड़ साल, कोई 6,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़। कई ऐसे स्टेट हैं जिनके और माइनिंग रिसोर्सेज हैं 50-50,000 करोड़ रुपए एक साल। ये क्या हो रहा भाई? ये साफ, इससे जब आप रिश्तेदार की बात करते हैं, जेई की बात करते हैं, जब आप कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस ना होने की बात करते हैं, जब आप मैनुअल माइनिंग की जगह हजारों टिप्पर निकाल रहे हैं, जब आप पहाड़ों को खोद के स्थल से 30 फुट नीचे जाके जमीन का पानी निकाल देते हैं, वहां एक बहुत लंबा पुल है, सबने वार्निंग दे दी है कि कभी भी गिर सकता है बिकॉज ऑफ दिस। मान साहब केड़े मुंह ना कहना ईमानदार है मित्रा, केड़े मुंह ना कहना, कौन खांदा है दस तो दे। मैं तो तेरा वड्डा भरा, तू कुछ भी करी जा, सवाल पूछनों नहीं हटदा मैं, समझा नहीं? तेरे को जवाब है नहीं, इस करके भजदा तू। ये मेरा नुकसान नहीं हो रहा, पंजाब नूं मार रहे हो तुसीं। ये ड्रामे करने बंद करो। थोड़ा असली चेहरा मैं ताही तो थोनों मिलता नहीं। उस बाद क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, फितरत नीयत, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इस तरह तेरे सुप्रीमो केजरीवाल साहब ने सवाल किए, मैं 20,000 करोड़ दस भी कितने। मैं भी पूछया भी थोड़ी जी शराब वाली पॉलिसी है, उस तो पहले जी सेल सी वो घट सी, 3,700 करोड़ रुपया स्टेट के एक्सचेकर च आउंदी है। थोड़ी नवी पॉलिसी 2 महीने चली मित्रा, सेल दुगनी हो गई, ऑलमोस्ट डेढ़ी हो गई, तो स्टेट के एक्सचेकर च 300 करोड़ रुपया आया। ये कौन खादे की नहीं है, भजदे क्यों? ये तो है ही है रेत। मैनू दस मित्र प्यारे, 2014 में एक पॉलिसी पास करने के लिए दी जाती है कैबिनेट में, अकाली सरकार में, और होती नहीं, कि जो ट्रक इलीगल मिले उसे इंपाउंड कर दो। 25,000 ट्रक रोज आता है मित्रों, पठानकोट से, हिमाचल से, महीने में 25,000 ट्रक आता है, ज्यादा ही आगा। उनसे 5-7 हज़ार रुपए देके उनको छोड़ दिया जाता है, वो फिर भी कमा लेते हैं यहां से आके। अगर वही 5-7 हज़ार स्टेट के एक्सचेकर में जाए, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा महीना। ये जो आसान पैसे कमाने की लालच है ना, इसने मार डाला पंजाब को। पंजाब के रिसोर्सेज सारे डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में, चाहे शराब हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे केबल की मोनोपोली हो। इतने देखो खो रहे हैं, किसी को पूछ लो पंजाब पटियाले च, क्यों भाई खो रहे हैं कि नहीं खो रहे केबल डांगा मार के, हैं जी? चाहे वो बसों के लाइसेंस हों, चाहे जमीनें हों। 92 एकड़ का इल्जाम लगता है इनके गुरदासपुर में। सर इस ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 8-10,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਬਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਵਨ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੋਲੀ ਵੀ वो जो केबल ऑपरेटर है वो एक ही आदमी की मोनोपोली है, वही आज भी चला रहा है। वो अकाली दल के टाइम पे भी चलाता था, आज भी चला रहा है। क्यों भाई?
ਇੱਥੇ ही लुट गए ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ही स्टेट का जो 50-60 हज़ार करोड़ रुपया पंजाब के लोगों का डबल होके सेंटर की स्कीमों में उन पे लगना चाहिए था, वो खा लिया जाता है और पंजाब को 60-60 70-70 हज़ार करोड़ रुपया कर्जे पे इंटरेस्ट समेत 70 हज़ार करोड़ रुपया उस पर चलाया जाता है। पंजाब जावे ढट्ठे खूच, साडा वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता रहे। एक मिनट, ये मेरी तरफ से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो काट दी जाए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए 1 मिनट का ब्रेक ले। एक और मुद्दा है, एक और बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से। ऑन कर दिया सब? ऑन। ये मैंडेटरी है और ये मैं भगवंत मान साहब और उनका जो मिनिस्टर है, उनके मिनिस्टर को भी ये सवाल पूछा गया, एक भी जवाब नहीं आया। ठीक है, उसको भी पूछता हूं कि क्या ये मैंडेटरी नहीं है कि सरकार की कोई बिल्डिंग बने, सरकार की कोई सड़क बने, सरकार की कोई कंस्ट्रक्शन हो, तो आप जो रेत है वो सरकारी खड्ड से लेंगे और उसकी पर्ची बनेगी और उसकी पर्ची बनके स्टेट के खजाने में वो पैसा आएगा। अगर एक सीमेंट का थैला लगता है तो 4 रेते के लगते हैं। ले दिखा भाई चीफ मिनिस्टर साहब, एक पर्ची दिखा। तुम 20,000 करोड़ कहते थे, 150 करोड़ इसीलिए आया, दूसरे साल 200-250। तुम कहां से बदलाव हो भाई? तुम तो बदले हुए बहरूपियो चोर हो। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਿੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦੂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਸਿੱਟਦਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਖੜੋਤਾ ਦੇਖ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। 300 ਵਾਰ ਖੜ ਜਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ? ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ? ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਪੱਗ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਹਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭੈਣ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 300 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਐ ਪੁੱਛੂ ਸਵਾਲ, ਦੱਸ ਓਏ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ? ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਐ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਭੱਜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਠਜੋੜ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹੂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵਿਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਹਟਣ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਲਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਲੈ, ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਪ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੂਗਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿੱਚੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨੱਪੀ ਹੋਊ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਟਾ ਫਲਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਭੋਲਾ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ईडी ਦੀ सरकारी ਜ਼ਮੀਨ है। कह तो रहा सरकारी ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? मेरे ट्वीट ਨੂੰ पढ़ो। ये ईडी ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਚੋਰ ਨਾ ਰਲ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡਿਮਾਂਡ ਅ ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰੋਬ ਔਨ ਦਿਸ। ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ 92 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹੂ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ ਜੂੰ, ਪਰ ਕਹੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹਟ ਜੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਕਹੂੰ ਵੀ ਕਾਨੇ ਖਾਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਵਾਨੇ ਵੀ ਹੋ। ਹੈ 92 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡੇਟਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਰਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਵੀਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਵੇ, ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਉਡਾਈ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਲਓ। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि स्टबल भरने को लेकर, क्योंकि पंजाब तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुझाव दिया है तो केजरीवाल को कहा वो घोल निकाले। जड़ा कह रहा था घोल लगाएंगे और छू मंत्र, इनू कह पंजाब के मुख मंत्री नूं 5000 रुपये नहीं देते, 5000 रुपये नहीं देते, किसानों को हम देंगे। कितने ने वो? पुछना इनू मुख मंत्री नूं। दौड़िया फिरदा रहिंदा, पुछना इनू मुख मंत्री नूं। है ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ 25000 ਦੇਤੇ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ 10-10 ਦੇਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ, ਅੰਮਾ ਚਲੀ ਪਰਾਉਣੇ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਆਖੇ ਜੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਲੈ ਧਰਨੇ ਰੋਜ਼ ਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 13 ਸੀਟ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਠਹਿਰ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਤੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਚ? ਇੱਕ ਸੀਟ। ਵੱਡਿਆ ਡੌਨਾ ਪੂੰਛ ਥੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਦਮਕਜੇ ਮਾਰਦਾ ਇਹ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਇਹ ਦੇਖ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਕਾਜ਼। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਰ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੇਲ ਮੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ?
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਕਟੌਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 9,000 ਕਰੋੜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚਦੇ, 3,000 ਕਰੋੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 100 ਕਰੋੜ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਝੋਟੇ ਕਰਦੇ ਖੁਰਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਮਸਤਾਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਲੱਗਾ ਨੀਹਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣ, ਆ ਲਓ ਜੀ 700 ਕਰੋੜ, ਆ ਲਓ ਜੀ 800, ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ 800 ਕਰੋੜ 700 ਕਰੋੜ ਪੱਲੇ ਬਤਾਉ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹੀ ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਮਿੱਤਰਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮਡ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਜਨਰਿਕ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ? 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੂਰੀਅਸ ਲਿਕਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ, ਡਿਕਲੇਅਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਸੀਂ 6% 5% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 12% ਕਰਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ? ਅੱਗੇ 5% ਚੋਂ ਬਗਾਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, 6 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਐਡਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਕਸਡ ਵਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪੱਟੂ, ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦਾ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਬਤ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ % ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਏਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੀਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਟਾਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੂੰ? ਹੈਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਊਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਲਾਟੂਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਤਰਾ? ਕਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਫੇਰ ਮਾਰਤੇ 2-3, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਢਤਾ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਟਕਾ ਕੇ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ। ਇਹ ਉਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ,
ਇੱਕ ਸਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜਾਣੂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 40 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? 40 ਬੈਠਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 40 ਬੈਠਕਾਂ, ਮਤਲਬ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਪੋਟੂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਸਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਘੰਟਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਉਹ ਈਡੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਹਟਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆ ਪੱਲੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਮਠਾਈ। ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਾਲਜ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੈ ਕਹ ਮਸਤੂਆਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੋਟੇ ਵੀ ਖੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਾਈਕ ਜੇ ਪੜ ਕੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਖੜ ਫਿਰ ਬੋਨਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਧੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਹਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾ ਲੂੰ, ਅੱਗ ਦੇਖੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੂਕ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰੇ, ਜੇ 7-8 ਦਿਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ, ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ।